салом бинандагони азиз, имрӯз 25 январ аст ва ман Хиромон Бақозода нашри имрӯзаи барномаи ахбори озодиро тақдими шумо мекунам. Таваҷҷӯҳ кунед ба сархати мавзӯъҳои ин барнома. дар душанбе маросими дафни тарҷумони шинохтаи Қуръон баргузор шуд. Донишманди шарқшинос Мирзо Мулло Аҳмадро дар оромгоҳи Сари Осиё ба хок супурданд. планашон бисёр буд, бояд бисёр корашон дар пеш буд, хай насибашон амрӯз аст. Мақомот дар Тоҷикистон ба ширкати ҳавоии Сомонер дар пардохти андоз сабукӣ доданд. Билетҳо арзонтар мешаванд ё бетағйир мемонанд. дар Тоҷикистон соҳиби хона шудан осон аст ё не? Чанд сол бояд кор кунед ки соҳиби хона шавед? суоли радиои Озодӣ ба чанд раҳгузар. мақсад ман худам ози бехонаро даргаштам, дар назарам ки намеодам, аммо хеле ранги мори бехонаро дарам. дар душанбе дар синни 74 солагӣ адабиётшинос ва шарқшиноси саршинос Мирзо Мулло Аҳмад даргузашт ки дар таҳқиқу нашри осори рӯдакӣ, муаррифии фарҳанги тоҷикӣ дар Эрон ва баргардони Қуръон ба забони тоҷикӣ нақши муҳим доштааст. Наздикон мегӯянд ки донишманди маъруф бемор буд. дар суҳбат бо ҳамкоронам Нигораи Фазлиддин ва Искандари Фирӯз, ҳамкорони ин донишманд аз саҳми ӯ ёд карданд. донишманди шинохта ва тарҷумони Қуръон ба забони тоҷикӣ даргузашт. Мирзо Мулло Аҳмад 75 сол дошт. ӯро дар оромгоҳи Сари Осиёи Душанбе дафн карданд. пайвандонаш гуфтанд аз бемории дилу гурда ранҷ мекашид. Касал буданд, чанд сол бемории гурда доштанд, камака бемории қалб доштанд. планашон бисёр буд, бояд бисёр корашон дар пеш буд, хай насибашон амрӯз аст. дӯстону ҳамкоронаш гуфтанд Мирзо Мулло Аҳмад осори рӯдакиву фирдавсиро таҳқиқ карда, донишномаи рӯдакӣ дар 3 ҷилд ҳосили он аст. мегӯянд орзу дошт осори Хайёмро ҳам пажӯҳиш кунад, аммо умр вафо накард. охирон пажӯҳишҳое ки устод роҳбари лоиҳа буданд, муштаракоти фарҳангии байни форси забонҳоро кор мекарданд, ки то чӣ андоза имрӯз ин муштаракот ҳис шудааст ва дар оянда чӣ тавр ин муштаракотро мешавад тақвият бахшид. Мирзо Мулло Аҳмад узви Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон буд. даҳҳо китобу рисола ва мақола ба мерос гузоштааст. ба гуфтаи баъзе аз ҳамкоронаш, на танҳо барои тоҷикон. дар миёни донишмандони хориҷӣ ҳам обрӯ эътибори зиёде доштанд ва танҳо дар Ирон аз рӯи баъзе маълумотҳое ки аст 30 асарашон ба алифбои форсӣ нашр шудааст. саҳмашон дар пешрафти адабиётшиносии тоҷик, дар шаҳршиносии тоҷик, дар ироншиносӣ хеле муассир аст. номи Мирзо Мулло Аҳмад на танҳо дар пайванд ба илм, балки баъзе аз баҳсҳо дар бораи ҳайкали рӯдакӣ дар боғи ҳамномаш дар Душанбе низ расонаӣ шудааст. худаш гуфта буд дар он муҷассама ҳарчанд симои ҷавонии шоир аст, симои шоиронаи рӯдакӣ хуб таҷассум наёфтааст. танқиде ки зоҳиран касе пайи ислоҳаш нашуд, аммо дар таърих монд. аввали моҳи январ дар Тоҷикистон тағйирот ба кодекси андоз нашр шуд, ки ба ширкатҳои ҳавопаймоӣ ва ҳамкорони хориҷии онҳо сабукӣ медиҳад. ин ба он маъност, ки қонун аз ҳамин вақт ба иҷро даромад. вале дар фармони раисҷумҳур гуфта шудааст, иҷрои онро хеле пештар аз моҳи сентябри соли гузашта ҳисоб кунанд. чаро? мавзӯъро ҳамкори мо Мирзонаби Холиқзод таҳқиқ кард ва ҳоло дар студия бо мо аст. Мирзонаби, шумо чӣ ёфтед? бале Хиромон, одатан меъёрҳо дар қонунгузории Тоҷикистон пас аз нашри расмӣ мавриди иҷро қарор мегиранд. аммо санаи татбиқи иловаҳои ахир ба кодекси андоз аз 1 сентябри соли гузашта муқаррар шудааст. ин ба шабу рӯзе рост меояд ки ширкати Сомонер хабар дод 2 ҳавопаймои Боингро тариқи лизинг дастрас кардааст. намояндагони ҳукумат масъаларо шарҳ намедиҳанд, вале тахмин зада мешавад ки ироаи сабукӣ ба пуштибони аз ширкате аст ки 15 сол собиқаи кор дорад ва марбут ба наздикони раҳбарияти Тоҷикистон дониста мешавад. бо фуруди 2 Боинги нав дар аввали сентябри соли гузашта шумори ҳавопаймоҳои фаъоли Сомонер ба 6 адад расид. албатта дар қонун ширкатҳои ҳавопаймоии Тоҷикистон дар назар дошта шудааст,
اما شرکت دولتی تاجیک ایر به دلیل مشکل مالی و نداشتن هواپیمای کارشوی سالهای اخیر از پرواز مانده است. در تاجیکستان ادعا می شود که از امتیازها عمدتاً شرکت‌های به اصطلاح خودی یا نزدیک به مقامداران دولتی بهره ور می شوند، اما مقامات جای داشتن شرکت‌های خودی و بیگانه را رد می کنند. بر اساس تغییرات با کودکس اندازی تاجیکستان نه تنها شرکت‌های هواپیمایی تاجیکستان بلکه همکاران خارجی آنها نیز از بعضی امتیازها برخوردار گردیدند. چه سبوکی‌ها داده شدند به آنها؟ بله، ببینید، بر اساس تغییرات شرکت‌های خارجی نیز از سپردن مالیات و یا انداز آزاد شدند. آنهایی که به شرکت‌های هواپیمایی تاجیکستان هواپیما، چرخبال، محرک و قسم‌های احتیاطی می‌دهند یا تعمیر و خدمت رسانی می‌کنند، شرکت‌های هواپیمایی وطنی هنگام وارد کردن سوژواری هواپیماها، چرخبال‌ها و قسم‌های احتیاطی از انداز از ارزش علاوه شده آزاد کرده شدند. بهای سبوکی برای تعمیر و خدمت رسانی‌ها نیز میلیون‌ها دلار ارزیابی می‌گردد، چون این خدمات نیز گران ارزش هستند. در پارلمان یکی از دلایل پیشنهاد سبوکی‌ها ارزان کردن بلیط هواپیماها معرفی گردید، اما عملاً در حال حاضر هیچ تأثیری در نرخنامه‌های یگانه شرکت فعال تاجیکستان در بازار مسافربری دیده نمی‌شود. این است مثلا. تشکر همکارم میرزا نبی خالقزاد درباره امتیازهای نو به شرکت‌های هواپیمایی در تاجیکستان صحبت می‌کرد. سردی‌های کم نظیر زمستان امسال مشکلات زیاد را در حیات معیشی ساکنان تاجیکستان آشکار کرد و یکی از این مسئله‌ها کمبود حمام برای زنان بوده است. چون این مشکل در بسیار منطقه‌های تاجیکستان احساس می‌شود و یکی از آنها شهر کولاب بوده است. محمود جان رحمتزاده میگوید کمبود حمام‌های جمعیتی را در هوای سرد و خانه‌های بی‌گرمی و بی‌آب را بیشتر از همه ساکنان خانه‌های بلندآشیانه احساس کردند. کاری هر روزه این مرد گرم کردن آبی حمام است. در سردی‌های کم سابقه اخیر و یخ بستن قبورها و بی‌آبی در خانه‌ها احتیاج ساکنان به این حمام زیاد شده است. خودی حمام هم در این سرما وضعی خوب ندارد. ساکنان خانه‌های بلندآشیانه کولاب شکایت دارند که حمام‌های زنانه کمند. هستم در شهر کولاب برای زنان کمه. اگر میریم بسیاری و ما میریم که ما جا اچرت منام نمیرسه. زنان با فرزندانشان به حمام محله بربط آمده اند. نرخ شستشوی در اینجا برای کلانسالان 20 و برای کودکان 10 سامانی است. اما نه همه توانی پرداخت این مبلغ را دارد. از همین سبب برخی ها خانه خویش و تبار یا خودداری از شستشوی را به میدانند. نرفته میخونه که هممون کسل میخونه نمیبریم سونست. کمی حمام در این سردی ها نه تنها مشکلی ساکنان کولاب است. در شبکه‌های اجتماعی زن‌های از دوشنبه و باختر خوجند نیز حمام زنانه می‌جویند. در کولاب هم صاحب این حمام میگوید که در این سردی‌ها حتی پیرزن‌ها را قبول کرده بود. سردی هوا و بی‌آبی سبب شده است که آنها از بودن حمام‌های زنانه آگاه کردند. بسیاری میویند، اویلاوی میویند، دخترکو زنکو کم پیرو میویند، میان دوم میکنند در حق رئیس میروند. بسیاری وقت میگن که ما بانیا را یکم بردیدیم. شهر کولاب در جنوب تاجیکستان قرار گرفته است. این شهر از جهت اهالی سیومین کلانترین شهر کشور است. یک قسمتی ساکنانش در خانه‌های بلند آشیانه زندگی میکنند. زمستان قهرتون امسال سرد آمده لوله‌های آب یخ بست. ساکنان خانه‌های بلند آشیانه مجبور شدند از پایان به بالا آب کشند. همین یخبندی به خصوص احتیاج زیاد به حمام یا گرمابه‌های زنانه را آشکار کرد. محمود جان رحمتزاده، آزادی، کولاب. سازمان‌های حامی آزادی بیان از حکومت قرغیزستان خواستند فشار به مطبوعات آزاد از جمله دفتر رادیوی آزادی در بیشکک را بس کنند. دو روز پیش وزارت فرهنگ و اطلاعات قرغیزستان از دادگاه خواست که دفتر بخش قرغیزی رادیوی آزادی را در بیشکک ببندند، زیرا به گفته وزارت در انعکاس مناقشه مرز با تاجیکستان گویا بی‌طرف نبوده است. پیش از این برنامه صحبت داشتیم با اجرا کننده رئیس بخش قرغیزی رادیوی آزادی در پراگ کوبات قاسمبکوف. نخست از او پرسیدیم تا کجا طلب وزارت فرهنگ برای بستن درهای ازتیک میدیا میتواند جدی باشد؟
Как вы знаете, радио «Азатек» работает уже 70 лет. شما خبر دارید که رادیوی آزادی علاقه 70 سال باز کار میکند. از زمان کسب استقلال قرقیزستان در دوره‌های پرزیدنتی دیگران نیز حمله‌ها بر رادیوی آزادی جای داشت. حالت‌هایی بود که مقامات پخش برنامه‌ها را قطع می‌کردند، برنامه‌های ما را از نشر برمی‌داشتند، ضد گزارش‌های علاهیده به دادگاه شکایت می‌کردند. ولی هیچگاه در گذشته مسئله قطع فعالیت رادیوی آزادی در قرقیزستان مطرح نبود. این طلب خیلی جدی است. رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی طلب مقامات را رد می‌کند. پرزیدنت این رسانه جیمی فلای طلب مقامات قرقیزستان را غیر قانونی نامیده است. طور او گفت نوابسته به عمل و حرکت‌های مقامات قرقیزستان، رادیوی آزادی خدمت به مخاطبانش را ادامه خواهد داد. از کوبات قاسمبеков همچنین پرسیدیم آیا چنین برخورد سخت تنها نسبت به رادیوی آزادی روا دیده شده است و فضای آزادی بیان در عموم در قرقیزستان حالا چگونه است؟ Радио «Азатек» одно из немногих независимых. رادیوی آزادی یکی از کم شمارترین رسانه‌های بی‌طرف و با نفوذ در قرقیزستان است و طوری گفتم این رسانه 70 سال باز عمل می‌کند. سازمان‌های با نفوذ بین المللی مثل کمیته دفاع از ژورنالیستان، گزارشگران بدون مرز، متخصصان مطبوعاتی در قرقیزستان با یک آواز درباره بدتر شدن وضع آزادی مطبوعات و آزادی بیان در این کشور می‌گویند. شما خبر دارید که ماه نوامبر از قرقیزستان یک ژورنالیست تحقیقگر بسیار با نفوذ بولات تیمیروف به روسیه خارج شد. یعنی همه این و دیگر حادثه ها بیانگری بدتر شدن وضعیت است. کوبات قاسمبеков اجرا کننده وظیفه رئیسی بخش قرقیزی رادیوی آزادی در پراگ هم صحبت ما بود و برنامه رو با یک مطلب دیگر از تاجیکستان ادامه میدهیم. در این کشور با وجود افزایش با سرعت خانه سازی شکایت همچنان زیاد است که زور اکثریت برای خرید حداقل یک خانه دو اتاقی نمیرسد. سالهای اخیر ساختمان بناهای خرد و بزرگ در بسیاری از شهر و ناحیه‌ها ادامه دارد ولی اکثریت میگویند برای خرید یک خانه خرد باید 10 ساله ها کار کنند. همکاری ما امیر سویف در روزهای برفی هفته گذشته از چند رهگذر پرسید که خانه خصوصی و یا امکان خرید آن را دارند؟ نه، منزل استقامتی خودم نیست. نه گفتن نمیتونم که اجاره نشینم، نه گفتن نمیتونم که خانه دارم. در یک اداره دولت کار میکنم، در دونی چه خواه میکنم. برای ما مردم میونه خیلی بگوی قیمت هست. مقصد یک خانه 400,000 سامان بالا می روند. برای یک خانه گرفتن، یک خانه گرفتن 400-500,000 سامان در کوره. برای صاحب 400-500,000 شدن ما در کمش 18 سال 20 سال وقت در کوره که ما ذخیره کنیم خانه بخریم. مقصد من خودم موزی به خانه درگشتم در نظرم که نمیودم اما هم خیلی رنگ موری به خانه درم. نمی زیاد ممکن به خانه در بود. خیلی اکو بسیار سوالی خوب داده اکو. خیلی هر کس در هر خلای آدمی که در تاجیکستان کار میکنه قیمت‌تر است. کسی که در شهرهای روسیه کار میکنه و شهرهای خارجی ده باید آسان‌تر خانه گرفتن. البته اهالیمون از یافته است بعد زندگی خوب کرده استن روز به روز سال به سال. پره بخونه. اونو چیکار میکنن؟ خیلی اجاره میشن. اجاره میشن که برتی را میگیرن استودنت ها هستن که همش خونه ندارن که اجاره نشینه نمیشه. خیلی باز این را پیشتر گفتم که کسی که کار کنه صاحب منزل میشه، بیکار که نباشه صاحب منزل نمیشه. در دوشنبه صاحب منزل شدن دشوار است یا نه؟ آخه سر کار نگرفتم به این. برای که منزل داریم ما خودر سر کار نداریم به. منزل در رودکی است. منزل در رودکی است. برای خیلی پولم که نداریم که فکری شکل نمی‌کنیم. ما چنین همون زندگیمون هست. شگر. صاحب خانه شدن مشکل است. قریب صاحب خانه شدن البته مشکل است اینه که روی هست که مثلا با طریق کار کردن. رسیدیم به پایان برنامه ولی نشر خبرها با عکس و ویدیو هر ساعت در سامانه رادیوی آزادی ادامه می‌یابد. خداحافظ.